Good morning, Joel. Today we are going to discuss how to identify two regression equations. So, if we are given two regression equations, then which is regression equation of x on y and which is regression equation of y on x. Here we are given two regression equations. Which is x on y and which is y on x. The method is that we assume any one of these equations as x on y and other as y on x. Suppose first one is x on y and second is y on x. By assuming the first one as x on y, we can find the value of b xy, and from second assumption we will get the value of b y x. Then if bxy into byx or the product of bxy into byx is numerically less than or equal to 1 or not greater than 1, then our assumption is true. If it is less than or equal to 1, our assumption is true. Then how can we find bxy and byx if we are given two regression equations like this? So, we are going to an example. So, here we are given two regression equations. One is x plus 2y minus 5 is equal to 0, and second one is 2x plus 3y minus 8 equal to 0. പേര് ഇത് രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷനുകൾ തന്നാൽ ഇതിലേതാണ് എക്സ് ഓൺ വൈ, ഏതാണ് വൈ ഓൺ എക്സ്? ഇവിടെ ഞാൻ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. സോ we have the method. We assume that any one of these equations as x on y. So we are going to assume the first one as x on y. So assume that the equation x plus 2y minus 5 equal to 0 as the regression equation of x on y. First one as regression equation of x on y. Then we know that any regression equation of x on y is of the form x equal to here x plus 2y minus 5 is equal to 0. We can write that equation as x equal to 4. Here x plus 2y minus 5 is equal to 0. We can write the value of
x as x is equal to here in right hand side we have 0 plus 2y becomes minus 2y minus 5 becomes plus 5. That means x is equal to minus 2y plus 5. X equal to minus 2y plus 5. Thus, we convert this equation as x equal to 4. X is equal to 4. Then, the coefficient of y. Coefficient of y means here it is minus 2. Can be taken as the value of bxy. So, bxy is equal to minus 2, not minus 2y, only minus 2. Coefficient of y, y യുടെ coefficient ആയ minus 2 ആണ് bxy യുടെ value. So, in the simple way, can find the value of bxy by assuming the first one as regression equation of x on y. In the similar way, we assume the second as y on x. So, assume that the equation two x plus 3y minus 8 equal to 0 as regression equation of y on x. Assume that the equation or second one as the regression equation of y on x. Because it's y on x, we can write the first this equation as y is equal to 4. Y is equal to 4. Here we have 3y there. So 3y is equal to plus 0 is there and this 2x becomes minus 2x, minus 8 becomes plus 8. Thus we get that 3y is equal to 0 minus 2x plus 8. That means 3y is equal to minus 2x plus 8. Minus 2x plus 8. So we want the value of y. So y യുടെ value ആണ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ y is equal to എന്ന ഫോമിലാണ് y on x നെ എഴുതേണ്ടത്. So y is equal to minus 2x plus 8. If we know 3y, we can find the value of y as we divide this right hand side with this 3. So y is equal to minus 2x plus 8 by 3. That means y is equal to minus 2x by 3 plus 8 by 3. Minus 2x by 3 plus 8 by 3. Then this equation or our second equation is of the form y is equal to form. So the coefficient of x, that means minus 2 by 3, can be taken as the value of byx. Byx is equal to minus 2 by 3. Thus we get the values of
bxy and byx by assuming first as x on y and second as y on x. Thus we get bxy is equal to minus 2 and byx equal to minus 2 by 3. Then the product of these two, ഈ രണ്ട് വാല്യൂസോടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഗുണിച്ച് നോക്കുക. bxy into byx is equal to bxy is minus 2 into this minus 2 by 3. So minus into minus plus 2 into 2 4 by 3 is equal to 1.33. And we know that which is greater than 1. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1, 1-നേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ ബി എക്സ് വൈയും ബി വൈ എക്സും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ 1.33 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1, 1-നേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ 1-നേക്കാൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ബൈ തിയറി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് അവർ അസംഷൻ ഈസ് റോങ്. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റിനെ എക്സ് ഓൺ വൈ എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്തത്, അത് തെറ്റാണ്. അതുപോലെ സെക്കൻഡിനെ വൈ ഓൺ എക്സ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തതും തെറ്റാണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആസ് വൈ ഓൺ എക്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോട്ട് എക്സ് ഓൺ വൈ, ഇറ്റ് ഈസ് വൈ ഓൺ എക്സ്. And second one is x on y. In this way we can identify the two regression equations. Examination point of view 5 മാർക്സിന് ചോദിക്കാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനെ എക്സ് ഓൺ വൈ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക, രണ്ടാമത്തേതിനെ വൈ ഓൺ എക്സ് ആയിട്ടും അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ എക്സ് ഓൺ വൈ ആയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷനെ അസ്യൂം ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് ബി എക്സ് വൈ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനി വൈ ഓൺ എക്സ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ബി വൈ എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ബി എക്സ് വൈയും ബി വൈ എക്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ, ഇപ്പോൾ ഗുണിച്ച് നോക്കിയാൽ ബി എക്സ് വൈയും ബി വൈ എക്സോടെ ഗുണിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വണ്ണം അതിൽ കുറവോ കിട്ടിയാൽ അവർ അസംഷൻ ഈസ് ട്രൂ. If the answer is greater than 1, our assumption is wrong. That is the method. Then we have a second example. Consider the equations 3x plus 2y minus 80 equal to 0. Two x plus 3y, 2x plus 3y minus 70 equal to 0. The question is that identify the regression equations. Identify these regression equations. ഈ regression equationകളെ തിരിച്ചറിയുക. Which is x on y, which is y on x. So we are going to assume the first one as regression equation of x on y. Assume that the equation
3x plus 2y minus 80 equal to 0 as the regression equation of x on y ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനെ എക്സ് ഓൺ വൈ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന ഫോമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ്. എക്സ് ഹിയർ വി ഹാവ് 3x is equal to 3x is equal to ഇപ്പോൾ പ്ലസ് 2y മൈനസ് 18 റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. പ്ലസ് 2y ബിക്കംസ് മൈനസ് 2y. ഇപ്പോൾ 0 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ 0 ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. 3x ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2y plus 80 plus 2y becomes minus 2y minus 80 becomes plus 80 on right hand side. So 3x equal to minus 2y plus 80. Then x is equal to minus 2y plus 80 by 3. 3x അറിയാമെങ്കിൽ x എഴുതാം, ഡിവൈഡ് ബൈ 3 here. So x is equal to minus 2y by 3 plus 80 by 3 minus 2y by 3 plus 80 by 3. Then this equation or x on y is of the form x equal to, so the coefficient of y യുടെ കൂടെയുള്ള ഈ നമ്പർ coefficient of y can be taken as bxy. So bxy is equal to minus 2 by 3. So our first result, by assuming the first one as x on y, we get the value of bxy as minus 2 by 3. Then second one, 2x plus 3y minus 70 as y on x. 2x plus 3y minus 70 equal to 0 as regression equation of y on x. Regression equation of y on x. Regression equation of y on x can be written in the form y is equal to form. So there plus 3y is there. So 3y is equal to two x on right side becomes minus 2x, minus 70 becomes plus 70. So 3y is equal to minus 2x plus 70. So y is equal to minus 2x plus 70 by 3. That means y is equal to plus
70/3. So our equation as of the form y is equal to, so coefficient of x in the number that can be taken as value of byx. So byx is equal to minus 2/3. So second result. For byx equal to minus 2/3. Thus we get the value of bxy is minus 2/3 and value of byx again equal to minus 2/3. Then we are going to multiply these two values. The product of these values as bxy into byx is equal to minus 2/3 into minus 2/3. Is equal to minus into minus plus 2 into 2 4, 3 into 3 9. So 4/9 and value of 4/9 is 0.44. And this value, which is less than 1, the value 1-നേക്കാൾ കുറവാണ്. So we can easily say that our assumption is true. Our assumption is true. നമ്മൾ assume ചെയ്ത കാര്യം ശരിയാണ്. Because bxy into byx is less than 1, our assumption is true. So first one is regression equation of x on y and second one as y on x. In this way we can identify two regression equations. The 5 marks യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ 5 മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Then the question is like this: identify these regression equations. First one, second one. Otherwise, which of these equations is x on y? Regression equation of x on y. Now, next point is to how can we find arithmetic mean of x and y from two regression equations. ഇപ്പോൾ രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷനുകൾ തന്നാൽ അരിത്മെറ്റിക് മീൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ബാർ ആൻഡ് വൈ ബാർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന്. ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പഠിച്ചു. ഇനി രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മീൻ, അരിത്മെറ്റിക് മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് വൈ ഓർ എക്സ് ബാർ ആൻഡ് വൈ ബാർ. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഫൈൻഡ് അരിത്മെറ്റിക് മീൻ ഫ്രം the regression equations given below. Here if we are given two regression equations, regression equation of x on y and y on x.
For corresponding to regression equations, we can draw regression lines. ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് തന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ. Suppose two lines of regressions are given like this. രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷനുകൾ തന്നിരിക്കുന്നു. These regression equations intersect at a particular point here or meet at a point here. That intersecting point or meeting point is taken as x bar, y bar, or two regression lines intersect at the point x bar, y bar, or meet at the point x bar, y bar. So after drawing the lines, we can find x bar and y bar, but here we are going to find x bar and y bar by solving the given two regression equations. രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷനുകളെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്ത് എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഹിയർ വി ആർ ഗിവൺ ടു ഇക്വേഷൻസ്, 3x plus 2y minus 80 equal to 0 and 2x plus 3y minus 70 equal to 0. The question is that find x bar and y bar. Find x bar and y bar. Or find arithmetic mean of x and y. ഈ ഇക്വേഷൻസ് തമ്മിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് വൈ. വി ടേക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആസ് എക്സ് ബാർ. എക്സിന് കിട്ടുന്ന വിലയെ എക്സ് ബാർ എന്ന് എടുക്കുന്നു, വൈക്ക് കിട്ടുന്ന വിലയെ y bar എന്ന് എടുക്കാം. So we are going to solve these two equations. So for finding x bar and y bar, we are going to solve these two equations. First write the equations in the form 3x plus 2y. First equation is equal to 80. 3x plus 2y equal to 80. എക്സ് ഉള്ള ടേമും വൈ ഉള്ള ടേമും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം റൈറ്റ് സൈഡിലുമായിട്ട് ഇക്വേഷനെ ഈ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. And second equation 2x plus 3y 2x plus 3y equal to 70 as second equation. ഇവിടെ എക്സും വൈയും ഒരു സൈഡിൽ ഈക്വൽ ടു സിമ്പിളിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 70, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം. Then we are going to solve these two equations by using elimination method. Elimination method നിങ്ങൾ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്.
എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ എക്സും വൈയും ആണ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് വേരിയബിളുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒഴിവാക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കൽ രീതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മലയാളത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കൽ എന്നുള്ളതാണ്. എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ്, ഒഴിവാക്കൽ രീതി. ഒഴിവാക്കൽ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം, ഒരു വേരിയബിളിനെ ഒഴിവാക്കുകയാണ്, അല്ലെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ബൈ ആഡിങ് ഓർ സബ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ദ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻസ്. ഇക്വേഷനുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്ത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് എക്സ് സെയിം ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ കുറച്ചെഴുതി വേരിയബിളിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പല മെത്തേഡുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹിയർ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസിനെ ഞാനിവിടെ സെയിം ആക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റുകളെ സെയിം ആക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഫോർ ദാറ്റ് here we have coefficient of x as 2 and here coefficient as 3. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ ഈ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ ഈ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അത് ഇക്വേഷൻ 1 into 2 this 2 gives ഇക്വേഷൻ 1നെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ 1ലെ എല്ലാ ടേമിനെയും 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 2 into 3x, 2 into 3x, 2 into 2y plus 2y, 4y, 2 into 80, 160. Then സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനെ ഈ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റു 3, സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റു 3. അപ്പോൾ 3 into 2x becomes 6x, 3 into 3y, 3 into 70 is equal to 210. You take it as equation 3 and equation 4. ഇപ്പോൾ 6x, എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഇവിടെ സെയിം ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് സെയിം ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 6xൽ നിന്ന് 6x കുറച്ചാൽ ഈ വേരിയബിളിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഫോർ എലിമിനേറ്റിംഗ് ദി വേരിയബിൾ എക്സ്, ഇക്വേഷൻ 3 മൈനസ് ഇക്വേഷൻ 4, ഇക്വേഷൻ 3 മൈനസ് ഇക്വേഷൻ 4. ഇതിൽ ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. 6x മൈനസ് 6x becomes 0. 6x minus 6x becomes 0. Plus 4y plus 9y. 4y ൽ നിന്ന് 9y സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മൈനസ് 5y. മൈനസ് 5y is equal to 160 minus 210. 160 നിന്ന് 210 കുറച്ചാൽ is equal to minus 50. അപ്പോൾ മൈനസ് 5y is equal to minus 50. y is equal to minus 50 by minus 5. ഇപ്പോൾ മൈനസും മൈനസോടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. 5y ഈക്വൽ ടു 50.
y is equal to 50 by 5. So minus 5y equal to minus 50, y is equal to minus 50 by minus 5. Minus by minus plus അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. 50 by 5 is equal to 10. So value of y we get as 10. Then first step ആണ് എലിമിനേഷനിൽ. അപ്പോൾ എക്സ് വേരിയബിളിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ മെത്തേഡ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക. ഹൗ ക്യാൻ ബി എലിമിനേറ്റ് two variables or elimination method. First we are going to eliminate this variable as x variable. So coefficients of x are 3 and 2 here. Multiply the first equation with this 2 and second equation with this 3. In this way the coefficient of x becomes same. Then if these two are same, you can subtract these two equations. We subtract equation 4 from 3 or equation 3 minus 4. This one minus this one. 6x minus 6x 0. Plus 4y minus plus 9y. 4y minus 9y minus 5y. Then 160 minus 210 is equal to minus 50. So minus 5y is equal to minus 50 and y is equal to minus 50 by minus 5 as y is equal to 10. Then after getting the value of one variable, we can find the value of a second variable x or value of x. So we substitute these values, this value of y in equation 1 or in equation 2. Substitute y is equal to 10 in equation 1. This is our equation 1. 3x plus 2y equal to 80. That means 3x plus 2y. 2y means 2 into 10 equal to 80. So 3x plus 20 equal to 80. So 3x is equal to the 20 right side like shift 80 minus 20. That means 3x equal to 60. 3x equal to 60. So x is equal to 60 by 3 is equal to 20. X equal to 60 by 3 equal to 20. So first we get value of y is equal to 10 by eliminating x, and after getting the value of y as y is equal to 10, we substitute this value in equation 1. We get the value of x. Substitute y is equal to 10, we give the value y is equal to 10 here, so 3x plus 2 into 10 equal to 80,
3x plus 20 equal to 80. 3x equal to 80 minus 20. That means 3x equal to 60. X equal to 60 by 3 equal to 20. Thus here we get the values of x as 20, value of y as 10. So by eliminating method or elimination method, we get the value of x as 20, y as 10. Then we take the value of x bar as 20 and value of y bar as 10. The question is to find x bar and y bar. So we can conclude that the value of x is equal to 20. So we take that as x bar equal to 20, and value of y is equal to 10. So y bar is equal to 10. This answer. Arithmetic mean of x is equal to 20. Arithmetic mean of y is equal to 10. Or x bar equal to 20. Y bar equal to 10. So here, after applying elimination method, we get the values of x as 20, y as 10. ഇപ്പോൾ എക്സിന് 20 എന്നും വൈക്ക് 10 എന്നും കിട്ടി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് പലപ്പോഴും ചില കാൽക്കുലേഷൻ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ എക്സിന് വാല്യൂ 20 എന്നും വൈക്ക് വാല്യൂ 10 എന്നും കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷനകത്ത് എക്സിന് 20 എന്നും വൈക്ക് 10 എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഹിയർ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ 20 എന്നുള്ള വാല്യൂ, വൈയുടെ പ്ലേസിൽ 10 എന്നുള്ള വാല്യൂ, ഈ രണ്ട് വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള 80 കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. 3 into 20, 3 into 20, 60 plus 2 into 10, 20. അപ്പോൾ 60 plus 20 equal to 80 എന്നുണ്ട്. ഇക്വേഷൻ 1 ഇക്വേഷൻ 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻസർ നമ്മൾ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിൽ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എക്സിനും വൈക്കും കിട്ടുന്ന ആ വാല്യൂസിനെ എക്സ് ബാറായിട്ടും വൈ ബാറായിട്ടും എക്സ് ബാറിൻ്റെയും വൈ ബാറിൻ്റെയും വാല്യൂസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദസ് in this way we can find arithmetic mean of x and arithmetic mean of y. Here first we identify the regression equation today and then we find arithmetic mean of x and y from regression equations. ഇപ്പോൾ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓർ പ്രൊഡിക്ഷൻ ആയിരുന്നു. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തരുമ്പോൾ വൈ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക, വൈയുടെ വാല്യൂ തരുമ്പോൾ എക്സ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ വി ഹാവ് ടു റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ്, റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ്. ഇപ്പോൾ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ എല്ലായ്പ്പോഴും എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന ഫോമിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വൈ ഓൺ എക്സ് ആണെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എന്ന ഫോമിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഇക്വേഷനെ എക്സ് ഓൺ വൈ ആയിട്ടും രണ്ടാമത്തേതിനെ വൈ ഓൺ എക്സ് ആയിട്ടും എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സ് ഓൺ വൈ ആയിട്ട് എഴുതുന്ന ഇക്വേഷനെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന ഫോമാറ്റിലും
വൈ ഓൺ എക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനെ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന ഫോർമാറ്റിലും എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ബി എക്സ് വൈയും ബി വൈ എക്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ബി എക്സ് വൈയും ബി വൈ എക്സും പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലാതെ ഗുണിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വണ്ണോ അതിൽ കുറവോ കിട്ടിയാൽ അസംഷൻ ട്രൂ ആണ്. അപ്പോൾ മോർ ദാൻ വണ്ണ് കിട്ടിയാൽ അസംഷൻ റോങ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. ദെൻ നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ് ബാറിൻ്റെയും വൈ ബാറിൻ്റെയും വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇക്വേഷനുകളെ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്ത് എക്സും വൈയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എക്സും വൈയും നമ്മൾ എക്സ് ബാറിൻ്റെയും വൈ ബാറിൻ്റെയും വാല്യൂസായിട്ട് എഴുതുന്നു. ഇനി ഈ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് നിന്ന് എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഈസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ആർ? Or from these two regression equations, find the coefficient of correlation R. Coefficient of correlation value calculate ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ആ പോയിന്റുകളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ രണ്ട് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്കില്ല, അല്ലെ കോളം വരച്ച് എഴുതാനുള്ള വാല്യൂസ് ഇല്ല, ഡയറക്റ്റ് ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാനില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് തന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റുകൾ തന്നെ അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിലേതാണ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ, ഏതാണ് വൈ ഓൺ എക്സ്? അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത്. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദീസ് ടു റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ്. റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിനെ എക്സ് ഓൺ വൈ ആയിട്ടോ സെക്കൻഡിനെ വൈ ഓൺ എക്സ് ആയിട്ടോ അസ്യൂം ചെയ്യുക. അസ്യൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബി എക്സ് വൈയും ബി വൈ എക്സും അതിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബി എക്സ് വൈയും ബി വൈ എക്സും. ഇപ്പോൾ ബി എക്സ് വൈയും ബി വൈ എക്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബി എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ബി വൈ എക്സ് വണ്ണോ വണ്ണിൽ കുറവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ന്യൂമറിക്കലി വണ്ണോ വണ്ണിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അസംഷൻ ട്രൂ ആണെന്ന് പറയാം. ഇനി അസംഷൻ ട്രൂ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ബി എക്സ് വൈയും ബി വൈ എക്സും, അസംഷൻ ട്രൂ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ബി എക്സ് വൈയും ബി വൈ എക്സും യൂസ് ചെയ്ത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. യൂസിങ് ദ ഫോർമുല ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ബി എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ബി വൈ എക്സ്. ആർ ഈസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് ബി എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ബി വൈ എക്സ്. പി ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അസംഷൻ ട്രൂ ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ആ ബി എക്സ് വൈയും ബി വൈ എക്സും യൂസ് ചെയ്താൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം യൂസിങ് ദ ഫോർമുല ആർ ഈസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് ബി എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ബി വൈ എക്സ്. അതും വളരെ സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ്.
അപ്പോൾ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ആറിൻ്റെ വാല്യൂവും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.